देश विदेश बैठे हुए सब दर्शकों का मैं अर्चना स्वागत करती हाँ जी तुहाडे अपने प्रोग्राम घर बार दे विच। इस प्रोग्राम के जरिए असी लैके हाजिर होने आ वक्रो वक्रे विषय ते अज दा विषय रहेगा तेज़ रफ्तार दी जिंदगी दे विच बिखरदे रिश्ते। जदों असी तेज़ रफ्तार दी जिंदगी दी गल करते हाँ तो तेज़ रफ्तार दी जिंदगी दे विच किते ना किते असी समय नूं ओड़ पोड़ करते रहने आ भी असी उत्थे पहुँचना असी ये करना। साडे कोल वक्त ही नहीं हुंदा बैठ के सोचण दा कि असी रिश्तियां दा निग किवें मान सकते हैं। जदों असी समय की गल करने तो समा तो जी सानू कढ़ना ही पेगा क्योंकि गल है साडे समाज के ताने बाने की, साडे घर बार की ते साडे अपनियां दी खुशी की। ते जदों मैं समय की गल करदी हाँ तो ये दो सतरां मेरे जहन च अपने आप ही आ जांदियां ने ते जिन्हां दी सांझ मैं तुहाडे नाल पा रही हाँ। कहंदे ने रही वास्ते घत समय ने एक ना मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई करनी, ये ठहरन जाच ना जामदा लंघ गया ते मुड़ के ना आमदा। बिल्कुल जी जिहड़ा समा है उन्हें अपनी रफ्तार दे नाल तेज़ रफ्तार दे नाल चलदे ही चले जाना है ते ओदे बदले चाहे सानू अपने घरदियां दी खुशियां दा सैक्रीफाइस करना पवे ते चाहे अपने रिश्तियां दे निग दा सैक्रीफाइस करना पवे। भी समय दे नाल नाल रिश्तियां दा सैक्रीफाइस करना ही क्यों है? ज़रूरत है बैठ के समा कढ़ के सोचण दी इसे बारे च भी साडे रिश्ते बिखर क्यों रहे ने। ते इसे विषय दे उत्ते गलबात करन वास्ते साडे स्टूडियो दे विच उपस्थित ने डॉक्टर नीलम जुल्का जी। ते आओ तुहानू सारिआं नाल उन्हां नाल रूबरू करवानी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत निगी जी आया स्टूडियोज़ दे विच। डॉक्टर साहब दे बारे में दसना चाहांगी डॉक्टर साहब एक सिक्खक भी ने ते उहदे नाल नाल ਸਾਹਿਤਕਾਰਾ भी ने ते इहदे नाल नाल ये NGO दे नाल भी काम करते हैं ते समाज नूं सेध देण दा कोई भी मौका पिछे नहीं छड्डदे। डॉक्टर साहब जिस तरह कि असीं अज दा विषय चुनिया है तेज़ रफ्तार की जिंदगी दे विच बिखरदे रिश्ते ते पहला तो साडे सारे ही दर्शकों को ये दसो कि जिहड़ा रिश्ते ने उन्हां दे किहड़े-किहड़े रूप हुंदे ने? हाँ जी देखो रिश्ते साडे जीवन विच बहुत अहमियत रखते हैं जी ते क्योंकि असी सारे समाजिक प्राणी हाँ ते जद असी अपनी जरूरतां नूं पूरा करन वास्ते एक दूजे दा साथ लभदे हैं या संबंध जोड़ते हैं ते ये सांझ जिहड़ी है वो साडे कई रिश्तियां नूं जन्म दे दिंदी है जी। ते जद असी ये संबंध अपने परिवार दे नाल जोड़ते हैं यानी साडे जिहड़े खून दे रिश्ते हुंदे आ उन्हां नाल जोड़ते हैं तो फिर ये रिश्ते परिवारक बन जाते हैं। तो जद असी इन्हां संबंधां नूं इन्हां सांझां नूं समाज दे नाल जोड़ते हाँ तो फिर ये रिश्ते समाजिक बन जाते हैं। तो ये साडे जीवन लई बहुत ही महत्वपूर्ण ने। इहदे लई असी बहुत अपनापी नाल अपना जीवन बतीत करते हैं। ये साडी जिंदगी का आधार ने और इस दे नाल ही साडा जीवन बहुत सुखद ढंग नाल अगे वधदा रहता है। डॉक्टर साहब बड़ी बखूबी दे नाल तुसीं ये दस्सिया भी जिहड़े रिश्ते परिवारिक ते जिहड़े समाजिक हुंदे ने। हुण सवाल ये उठदा है अज दे वक्त दे विच कि जिहड़े रिश्ते ने वो खिंडर क्यों रहे ने? हाँ जी ये गल तुसीं बिल्कुल सही कही है कि जिहड़े रिश्ते हैं उहदे च पहलां तां बहुत निग हुंदी सीगी, एक दूजे दे वास्ते जान देने लिए भी असी तैयार हो जाते सी। लेकिन अजकल असी देख रहे हैं कि साडी जिंदगी बहुत तेज़ी नाल दौड़ रही है और उहदे ते पश्चिमी सभ्यता का भी प्रभाव पै रहा है क्योंकि असी अज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में रह रहे हैं, विश्वीकरण का युग हैगा ते जिहड़ी साडी पश्चिमी संस्कृति है वो साडी भारतीय संस्कृति की कदरां कीमतां नूं काफ़ी प्रभावित कर रही है जी। ते जे साडियां कदरां कीमतां प्रभावित हो जांदियां तो वो साडे जिहड़े रिश्ते हैं उन्होंने भी प्रभावित करती है। तो इस करके बंदा विकास की दौड़ च तो बहुत अगे जा रहा है जी, बहुत वो आसमान की उचाइयां नूं छू रहा है, लेकिन जिहड़ियां साडियां कदरां कीमतां ने वो पिछे नूं जाई जांदियां क्योंकि असी उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। इस करके जिहड़े साडे रिश्ते हैं उन्हां च बिखराव आई जाता जी। डॉक्टर साहब मैं ये बारे तो मैनूं लगदा सारे दर्शक भी इस बारे जानना चाहणगे कि पहला परिवार हुंदे सीगे नानियां दादियां दियां लोरियां, नानियां दादियां दियां कहानियां ते एक संयुक्त परिवार हुंदे सीगे ते हुण असीं रुख कर लिया न्यूक्लियर फैमिलीज़ वाल जिहड़े कि माता पिता ते दो बच्चे ते ओहदे नाल जिहड़ा साडे समाज दे उत्ते है किन्ना बुरा प्रभाव पै रहा। हाँ जी तुसी बहुत अच्छा ये सवाल करिया हैगा। देखो वैसटर्न कल्चर यानी जिहड़ी पश्चिमी सभ्यता हैगी है जिहड़ी संस्कृति है उहदा प्रभाव जद साडे
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਾਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾਇਿਤਵ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਦੇ, ਤਾਊ ਤਾਇਆ ਦੇ, ਬੂਆ ਜੀ ਦੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਔਰ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਹੈ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਖਰਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਰਜਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਂਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਥਯ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ there is nothing ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਹਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਲੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। परिवार की जिम्मेवारी है, बच्चे की जिम्मेवारी है, पत्नी की जिम्मेवारी है। और पत्नी भी ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां की गल है, आजकल लड़कियां भी दोनों ही लड़के लड़कियां दोनों ही शादी के बंधन तो थोड़ा जिहा दूर खिसक रहे हैं। उन्होंने लगता है कि भी ये बहुत वड्डी जिम्मेवारी है तो असीं शायद नहीं पूरी कर सकांगे। दूसरा जिस तरह तुसीं कहा आर्थिक आधार है ना, तो पैसा भी उन्होंने लगता है हाले शायद असीं इन्ना नहीं कमा रहे कि जिहड़ा साडे मतलब परिवार की जरूरतों नूं पूरा कर सके। बच्चे नूं लैके उन्हां दे मन विच बड़ी एंबिशनस हुंदियां कि असीं बच्चे नूं इदां पढ़ाना है, असीं इदां अगे लैके जाना है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि बई वो शादी विआह तो दूर हटते हैं, या फिर जिस तरह शादी तो पहला वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ व्यतीत कर रहे होंदे हैं। तो उन्हें लगता है पता नहीं पार्टनर किद्दां दा आएगा, है ना, वो साडियां रुचियां नाल मेल खाएगा नहीं खाएगा, साडी एक जिहड़ी बहुत अच्छी लाइफ जा रही है किते वो खराब ना हो जाए। एक मतलब जिस तरह कहते हैं कि शादी दे बंधन विच जदों बंदा पहले बनदा सीगा तो उन्होंने एक विश्वास हुंदा सी कि ये मेरा पार्टनर है, बल्कि कहा जाता सी दो जिस्म एक आत्मा है ना, इदां दे संबंध हुंदे सी, या 7 जन्मां दे संबंध असीं कहंदे हुंदे सी। मतलब एक जीवन नूं सुखी बनाउण लई या खुशहाल बनाउण लई असीं इस बंधन विच बंधदे सीगे और बहुत प्यार नाल बंधदे सीगे। लेकिन अजकल इस तरह है कि थोड़ी थोड़ी गल्लां विच साडी ईगो हर्ट हो जाती है और ਉਹਦੇ करके डिवोर्स की भी समस्या बहुत आ रही है। तो कितने न कितने ਜਿਹੜੇ बच्चे हैं वो डर भी जाते हैं कि जे डिवोर्स ही होना है तो फिर इस बंधन विच की बनना है। तो इस तरह दी कई गल्लां ने जिहदे करके मतलब शादी वर्गा जिहड़ा बंधन है उहदे तो भी जिहड़ी साडी युवा पीढ़ी है वो पीछे होई जा रही है। तुसीं हैरान होवोगे कि सिर्फ शादी की ही गल नहीं है, बल्कि जोड़ा मैरिड कपल है शादी तो बाद आजकल वो अपने बच्चों को भी पैदा नहीं करना चाहता, अगे अपनी जनरेशन को भी नहीं बढ़ाना चाहता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी उन्होंने कई समस्यावां लगदियां ते कई तरह के। तो जब बच्चे नहीं होणगे तो परिवार की वधेगा, परिवार नहीं होएगा तो समाज या सृष्टि का विकास भी किस तरह होएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हां सारियां सोचां दे नाल भी साडे जीवन दे कई बहुमूल्य जोड़े रिश्ते हैं वो बिखरते चले जा रहे हैं। तो ये दौड़ती जिंदगी विच किस तरह साडे रिश्तियां विच बदलाव आ रहा है, ये फिर साडे सोचण दी भी गल है। ते इहनूं देखदियां होइयां बंदे नूं हैरानी भी हुंदी है, पर एक वक्त दी रफ्तार नाल बंदा दौड़िया ही जा रहा। ते अगली गल जिहड़ी असीं तुहाडे कोल जानना चाहांगे, असीं अक्सर कहने आ जिहड़े वड्डे वडेरे हुंदे ने साडे घर दे जिंदरे। हाँ जी बिल्कुल जी, कहते हैं जिहड़े घर च वड्डे वडेरे बजुर्ग बैठे हुए ने ते उस घर नूं शायद ताला लाउण दी भी जरूरत नहीं पैंदी, किते आना जाना है तो तुसीं बेखौफ होके किते भी आ जा सकते हो। बट जिवें असीं हुणे गल कर रहे हां कि तेज़ रफ्तार दी जिंदगी दे विच साडा रिश्तियां दे प्रति एक विचार भी बदलिया। हाँ जी, असीं न्यूक्लीयर फैमिली दे विच रुख कर चुके हुए हैं ते संयुक्त परिवार किते तितर बितर ही हो चुके हुए ने। ते जिहड़े बजुर्गां दे उत्ते अजिही जीवन शैली दा की प्रभाव पै रिहा? देखो जी, बजुर्गां दे उत्ते सब तो ज़्यादा मैनूं लगदा गलत प्रभाव पै रिहा है, क्योंकि वो बजुर्ग जिहड़े सारा जीवन अपने बच्चों नूं पालन पोषण उन्हां ते सारा जीवन व्यतीत कर दिंदे हैं, ठीक है। तो वो उन्हां दे नाल पूरी तरह अटैच्ड भी होंदे हैं, दिलों जुड़े हुए होंदे हैं, है ना। तो वो जिहड़े बजुर्ग हैं वो जद घर विच कल्ले रह जाते हैं, उन्हां दे जिहड़े बच्चे हैं वो अलग जा करके अपना परिवार बसा लेंदे हैं। तो जब वो अलग परिवार विच रहना शुरू कर देंदे हैं तो बुजुर्ग जिहड़े हैं वो थोड़े जे इग्नोर भी होंदे हैं, क्योंकि बुढ़ापे विच सगों उन्हां दी ज़्यादा जरूरत होंदी है। पर हुण समस्या ये आ जाती है कि अलग थां ते रहिंदे होए उन्हां दे बच्चे माँ प्यो नूं किद्दां संभालन, या तो अपने कोल बुला लैन, पर वो शायद वो भी जिम्मेवारी नहीं सामना चाहते। तो इधर माँ प्यो बेचारे जिहड़े हैं वो कल्ले रुल जाते हैं। तो असीं देखते हैं पश्चिमी देशों विच एक बहुत उन्होंने ये तां उपाय जिहा लभ लिया हैगा, पर वो सही नहीं है। उन्होंने ओल्ड एज होम्स खोल लए हैगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो बच्चे अलग अलग जगह ते जॉब्स करते हैं, माँ बाप बुजुर्ग होंदे हैं, तो वो चाहते हैं भी साडे मतलब जिम्मेवारी खत्म हो जाए, नाले माँ बाप भी जिहड़े हैगे हैं ओल्ड एज होम विच रहणगे ते अपने साथियों दे नाल मिल करके रहणगे। ते ये पश्चिमी देशों का प्रभाव साडे ते भी पै रिहा जी।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 올ਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਦੇਖੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਆ, ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੂ ਸੁਖੀਨਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੂ ਨਿਰਾਮਇਆ ਸਰਵੇ ਭद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भावय जी। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, जिस तरह की दर्शकों सानू डॉक्टर साहब ने बहुत ही वधिया ते वडमुली जानकारी दी कि जीवन दे विच दुख ते सुख आंदे ही रहने ने, जे साडे नाल परिवार खड़ा होएगा, रिश्ते खड़े होणगे ते असीं उन्हां दे नाल टक्कर लै सकते हैं, तो जे कोई भी मुश्किल साडे जीवन दे विच आवे। ते अज वास्ते दर्शकों इन्ना ही। डॉक्टर साहब तुसीं स्टूडियोज़ दे विच आए ते साडे दर्शकां दे नाल रूबरू होके वडमुली जानकारी दी सांझ पाई, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ते दर्शकों अज वास्ते इन्ना ही। नमस्कार।